Hello everyone, welcome back to TET online tutorial channel once again. I hope you all are doing well. So आजको भिडियो हाम्रो नेशनल एजुकेसन पोलिसीको कन्टिन्युएसन भिडियो हो. प्रिभियस पार्टमा हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स डिस्कस गरेको थियौं है. सो त्यसरी नै आजको सेसनमा पनि हामी एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन्सहरु है one by one डिस्कस गर्दै सल्भ गर्ने छौं. But then before we begin, I have a very important update for all the B.Ed entrance aspirants. So if you are preparing for the B.Ed entrance examination SORENG, the online registration process starts from tomorrow and will continue till 20th July. So don't miss this opportunity. Make sure you complete your registration within the deadline. So now without any further delay, let's start solving today's question. Alright, so now without any further delay, we will move on to the first question. So which commission's recommendation formed the basis of the 1968 National Policy on Education? And your options are A. Kothari Commission, B. Radhakrishnan Commission, C. Mudaliar Commission, D. Kasturi Rangan Committee. So यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो क्वेशनले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि कुन चाहिँ कमिसनले चाहिँ है NPE 1968 लाई रिकमेन्ड गरेको थियो भन्दाखेरि है. अन्त हेर्नुभयो भने यहाँ भएको अप्सन्सहरु जति छ है, राधाकृष्ण कमिसन वाज द फर्स्ट कमिसन है. अन्त आफ्टर दैट मुदालिर कमिसन आएको थियो. त्यहाँदेखि ओन्ली आफ्टर दैट कोठारी कमिसन. सो NPE 1968 वाज रिकमेन्डेड बाइ कोठारी कमिसन. अन्त तपाईले यसको टाइम फ्रेम हेर्नुभयो भने चाहिँ इट इज बिट्विन 1964 टु 1966. अन्त यो चाहिँ एउटा NPE 1968 चाहिँ एउटा फर्स्ट फाउन्डेसनल नेशनल एजुकेसन पोलिसी हो. अन्त यसको धेरैवटा पर्पसहरु थियो, जस्तै क्वालिटी एजुकेसन दिनु है, अन्त एजुकेसनलाई एक्सेसिबल बनाउनु सबै ग्रुपमा है, अन्त अल्सो to bring equality among educational opportunities. So yes, the answer is Kothari Commission. And whenever we are talking about Kothari Commission, it was chaired by Dr. D.S. Kothari. So moving on to the next question. NPE 1968 called for free and compulsory education up to what age? So हामीलाई यहाँनिर एज सोधिरहेछ. तर NPE 1968 जुन चाहिँ फर्स्ट एजुकेसन पोलिसी थियो, यसको अन्डरमा चाहिँ फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेसन कुन चाहिँ ग्रुपसँग या कुन चाहिँ उमेरसँग हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ है. एन्ड यो अप्सन्स आर 10, 12, 14 and 16. So you can take a pause and answer. So यहाँनिर हामीलाई हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन सी हो, that is 14 years. So अहिले free and compulsory education हेर्यो भने है, at the present time it is a fundamental right under Article 21A. So यसको भित्र चाहिँ from the child from age 6 to 14 लाई कभर अप गरेको छ है. अन्त के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नानीको एजुकेसन चाहिँ बर्थ राइट हो. अन्त सबै नानी जो चाहिँ 6 to 14 को बीचमा फल गर्छ उनीहरूले चाहिँ एजुकेसन पाउनै पर्छ भनेर भन्छ. So yes, the answer is 14. Another question, which of this was not a focus of the 1968 policy भनिरहेछ. हाम्रो अप्सन्सहरु साइन्टिफिक टेम्पर, रिजनल ल्याङ्ग्वेजेस, एकाडेमिक बैंक अफ क्रेडिट्स, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन. यहाँ क्वेशनले भनिरहेको छ 1968 पोलिसीको कुन चाहिँ फोकस थिएन भन्दैछ हामीलाई है. So it focused on scientific temper, it focused on regional language, technical and vocational education लाई पनि फोकस गरेको थियो. तर academic bank of credit चाहिँ was not a focus of 1968 policy. यो चाहिँ एउटा नयाँ concept हो which is covered under National Education Policy of 2020. Alright? So Academic Bank of Credit is a NAP 2020 innovation.
Next question. In which year was the National Policy on Education introduced before its 1992 revision? So यहाँनिर अप्सन्सहरु हेर्नुभयो भने 1984, 1986, 1990 र 1992 दिएको छ हामीलाई है. So हामीले already we know that तीनटा मेजर national education policies हरु छ है 1968, 1986 र 2020. तर हाम्रो क्वेशनले के सोध्दैछ भने कुन चाहिँ इयरमा चाहिँ एनपी लाई इन्ट्रोड्युस गरेको थियो बिफोर 1992 रिभिजन को अगाडि कुन चाहिँ पोलिसी थियो एक्जिस्टेन्समा भन्दैछ. सो द आन्सर इज 1986. सो आफ्टर 1986 यो पोलिसी वाज अगेन रिभाइज्ड इन द इयर 1992 है. So, NPE 1986 was later revised via the Program of Action in 1992. So, another question. Which program under NPE 1986 aimed to improve primary school facilities? And your options are Operation Blackboard, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Scheme, र Digital India. So, question le bhaniraheko cha kun chai program le chai under 1986 से NPE 1986 ले चाहिँ प्राइमरी स्कुल फेसिलिटिजलाई इम्प्रुभ गर्छु भनेर एम गरेको थियो भन्दैछ है. अन्त जब पनि 1986 को भित्रको प्रोग्राम आउँछ वी अलवेज हैव टु रिमेम्बर अपरेसन ब्ल्याकबोर्ड है. एउटा अपरेसन ब्ल्याकबोर्ड चाहिँ was such a program launched under NPE 1986 जुन चाहिँले चाहिँ एउटा स्कुलमा बेसिक फेसिलिटिज इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो. Whereas सर्व शिक्षा अभियान was launched later 2001 मा मात्रै है. यो मिड डे मिल स्किम्सहरु धेरै पछि आएको हो. तर NPE को 1986 को अन्डरमा चाहिँ अपरेसन ब्ल्याकबोर्ड आएको हो. Okay, now next question. NPE 1986 gave special support to which groups? भन्दैछ है क्वेशनले. Your options are only urban children, girls, SC, ST and rural children, only higher education students, र only private schools भन्दैछ. So option हेरेर नै तपाईले बुझिसक्नुभयो होला है कि यहाँनिर ग्रुप्स को कुरा गर्दैछ. So it is the answer is obvious. Option number B. हाम्रो 19 NPE 1986 ले चाहिँ स्पेशल सपोर्ट दिएको थियो एउटा जेन्डर इक्वालिटीमा ल्याउनु है. जेन्डर इक्वालिटी ल्याउनु लाइक बोथ गर्ल्स एन्ड बोइज नै स्कुल जानुपर्छ है. अन्त जति पनि मार्जिनलाइज ग्रुपहरु थियो एससी एसटी उनीहरुले पनि एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ है. रुरल चिल्ड्रेनहरु है जुन हामीले पहिलाको कन्टेक्स्टमा बस्तीको नानी गाउँ बस्तीको नानीहरुलाई त्यस्तो बेसी एजुकेसन एक्सेसिबल हुन्थेन है. तर NPE 1986 ले चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ सब थ्रु एजुकेसन सबै ग्रुपलाई चाहिँ अन्डर वान अम्ब्रेला लिएर आएको छ. अन्त किन पनि यो भएको भन्दाखेरि चाहिँ आवर एजुकेसन इट रन्स अन द कार्डिनल प्रिन्सिपल्स अफ एक्सेस इक्विटी इक्वालिटी है. अन्त टु प्रमोट इक्विटी एभ्री ग्रुप has been given special support. Next question. What learning approach did NPE 1986 promote for young children? And your options are rote learning, number B, child-centered activity-based learning, C, exam-only assessment, vocational-only tracks भन्दैछ है. So कुन चाहिँ लर्निङ अप्रोचलाई चाहिँ NPE 1986 ले प्रमोट गरेको थियो यङ चिल्ड्रेनमा भन्दैछ. सो यहाँ हेर्नुभयो भने नम्बर ए ले त रोट लर्निङ भन्दैछ है. अब मेमोराइज गर्नु कुनै कुरालाई रट्टा मार्नु त एकदमै हैन, द्याट इज नेगेटिभ है. एक्जाम ओन्ली असेसमेन्ट भन्दैछ. अब अहिले त असेसमेन्टको धेरै एउटा प्रोसेस छ है. फर्मेटिभ असेसमेन्ट, सम्मेटिभ असेसमेन्ट हामीले भन्छ है. अन्त नानीलाई चाहिँ एउटा इभेन्ट जस्ट अन द बेसिस अफ वान इभेन्ट द्याट इज एक्जाम को थ्रुबाट असेस गर्नु इज भेरी मच रङ. सो हाम्रो अप्सन सी पनि हुँदैन एन्सर. भोकेसनली अनली ट्र्याक्स भन्दैछ त्यो पनि होइन. तर NPE 1926 ले चाहिँ चाइल्ड सेन्टर्ड र एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ अडप्ट गरेको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरु चाइल्ड सेन्टर्ड वाइ भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरुलाई चाहिँ लर्निङको एउटा सेन्ट्रल प्रोसेसमा राखेर उनीहरु आफै सिकेर आफै एक्टिभिटी बेस्ड
लर्निङ हुन्छ थ्रु डिस्कभरी भनेर भन्छ है त्यसै कारणले अब अहिले हेर्यो भने चाहिँ है पुरा बेसी नानीहरूलाई प्रोजेक्टहरू दिन्छ किन बिकज थ्रु प्रोजेक्ट दे क्यान डिस्कभर देयर ओन नलेज कन्स्ट्रक्ट देयर ओन नलेजहरू भन्छ है सो द आन्सर इज अप्सन बी Next, who chaired the committee that drafted NEP 2020? भन्दैछ यो options are Dr. D.S. Kothari, Dr. K. Kothari Rangan, Dr. S. Radhakrishnan र यसपाल भन्दैछ सो यहाँनिर चाहिँ who chaired the committee भन्दैछ for NEP 2020 हामीले अगाडिको क्वेसनमै हेरिहाल्यो है Dr. D.S. Kothari त हैन किनभने he chaired Kothari Commission यहाँनिर Dr. S. Radhakrishnan पनि हैन because he chaired Radhakrishnan Committee so obvious answer is Dr. K. Kothari Rangan was the person who chaired the committee that drafted NEP 2020 so this question is very important for your exam purpose yes so option B is the correct answer Next question, what is the new school structure introduced under NEP 2020? And your options are 10 plus 2, 8 plus 4, 5 plus 3 plus 3 plus 4, 6 plus 4 plus 2. So, हामीलाई new school structure हेरिरहेको थियो है पहिलाको टाइममा तपाईले हेर्नुभयो भने हामीले फलो गरेको स्ट्रक्चर वाज 10 plus 2 तर अहिले चाहिँ यो 10 plus 2 लाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छ कुन चाहिँ स्ट्रक्चरले 5 plus 3 plus 3 plus 4 so our option is 5 plus 3 plus 3 plus 4 अन्त यो स्ट्रक्चरले चाहिँ प्री प्राइमरी स्कुल को नानीदेखि लिएर क्लास 12 को नानीहरुसँग कभर अप गर्छ अन्त यसको भित्र चाहिँ चारटा स्टेज मेन्सन छ Right, this is also important. Okay. Now, so moving on to next question. NEP 2020 targets raising public investment in education to what share of GDP? भन्दैछ हामीलाई यहाँ NEP को बारेमा सोधेको छ 2020 ले चाहिँ कति टार्गेट सेट गरेको छ भनेर भनेको छ सो यो अप्सन्स आर 3%, 4%, 6% र 8% है यु क्यान जस्ट टेक अ गेस ओके सो तपाईहरुले अप्सन सी चुज गर्नुभयो भने चाहिँ कंग्रेचुलेसन दैट इज एब्सोल्युटली राइट सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर The long-standing 6% of GDP target was reaffirmed in NEP 2020. Alright, with this we have come to the end of today's video and I really hope that यो video को through बाट चाहिँ तपाईहरुले national education policy को concept लाई अझै मज्जाले बुझ्नु भयो होला भनेर है अनि यदि तपाईहरुलाई कुनै डाउट छ वा कुनै टपिकमा भिडियो हेर्नु मन छ भने चाहिँ please to mention it in the comment section अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ please don't forget to like it, share it with your friends and subscribe to our TET online tutorial channel. So thank you so much for watching and for being a part of our learning journey. Thank you.